परमेश्वर नूं याद करन नाल रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां दे खजाने सारे पदार्थ आ जाते हैं। पातशाह कह रहे हैं समझण वास्ते उल्टा कर लो, तत् बुद्ध पहला कर लो, फिर ध्यान, फिर ज्ञान। तत् बुद्ध, तत् बुद्ध की है? दसोगे तत् बुद्ध? बुद्ध ते है, तत् बुद्ध की है? पता है कुछ? बेटा दसो, आ माइक ला लो तुसी। तत् बुद्ध, बुद्ध ते होई, तत् बुद्ध की है? एक बुद्ध है, एक तत् बुद्ध है, पर सतगुरु ने तत् बुद्ध लिखा है। बहुत वधिया बेटी, बहुत वधिया, सतगुरु दी दया कर देना। देखो हुण मैं तुहानू समझाना, गुरु की कृपा नाल पता चल जाएगा तत् बुद्ध किसनू कहंदे ने। तुसी सराफ कोल अपनी वंग जां छाप कोई गहना लैके गए ते तुसी उसनू आख्या भी मैं ये वेचना है, ते सराफ ने सुनियारे ने उसनू कसवट्टी ते रगड़ के जो कीमत पाई वो वंग दी नहीं पाई, सोने दी पाई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना सोना है उसने परख लिया, उसने उन्ने पैसे कहने मैं तुहानू देंगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तत् ते पहुंच चुकी है, सोने ते पहुंच चुकी, वंग ते नहीं। ਇਹਦੇ मुकाबले ते तुसी नकली आर्टिफिशियल वंग लै जाओ ते जिन्हों तत् बुद्ध नहीं हो तो ਉਹਦੇ भी पैसे दे देगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ सोना है, ਉਹਦੀ तत् बुद्ध नहीं। जिस दी तत् बुद्ध नहीं हो सकता वह बाट दे भी डॉलर के मुकाबले पैसे दे। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कह रहे ने, तत् बुद्ध किनू कहंदे ने? एक बुद्धि हुई स्कूल दे व्यवहारिक बुद्धि जिहदे नाल असीं अपने सारे कारोबार कर रहे हैं। एक तत् बुद्धि है जिहदा ध्यान आ जाए तो फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए हो? जिस दिन तत् बुद्धि आ गई उसनू गुरु साहब ने बाणी च विवेक बुद्धि कहा है। जिस दिन विवेक बुद्धि आ गई, जिस दिन ध्यान विवेक बुद्धि ते परिपक्व हो गया, उस दिन ही गुरु कृपा करे ज्ञान बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? तो महाराज कह रहे ने, बख्शिश कर रहे, परमेश्वर दा सिमरन करन नाल पहला विवेक बुद्धि आएगी, फिर उहदे विच ध्यान लगेगा, फिर वो ज्ञान बन जाएगा। जिन्ना चिर बंदे कोल विवेक बुद्धि नहीं होंदी उन्ना चिर केवल अपने शरीर की शानो शौकत ते लगा रहता है। जिस दिन तत् बुद्धि आएगी फिर अंदर सोचेगा मेरे शरीर की शानो शौकत ते अंदर दी किसी सत्ता नाल है, उन्होंने तो मैं जानता ही नहीं। जे वही वेचना होवे मेरे शरीर की शानो शौकत की करेगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੀ नहीं, बैटरी दी माइक की करेगा? उत्थे भौतिक शरीर तो रह जाएगा, ਇਹਦਾ भौतिक रूप तो रह जाएगा, पर विच तत्त है ही नहीं, तत्त नहीं रहेगा। तो तत्त की है? इस कपड़े विच तत्त की है? केवल सूत्र रूं, रूं इस कपड़े का तत्त है। भावें कोई फर्नीचर लक्कड़ कुर्सी है मेज है उहदे विच लक्कड़ तत्त है, बाकी तो आकार भावें पलंग है, भावें कुर्सी है, भावें मेज है, पर लक्कड़ विच तत्त है। लोहे दे जिन्ने भी चीज ने उन्हां विच केवल ते केवल लोहा एक तत्त है। मैं होर तुहानू बेनती करां, तुसीं वेख्या होना कई वारी साडे पुराने दिवाली के दिनों में लोग खंड के खिडौने बनाते सन, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई ऊठ, शक्ल करके तो हाथी घोड़ा उठने पर उन्होंने तत्त ते विच खंड है। तो उसनू समझ आ जाती है संसार करके कोई हिंदू, कोई सिख, कोई किधरे लगा फिरदा, कोई किधरे तुरया फिरदा, रूप रंग आकार करके वखरे ने, पर विच तत्त ते निरंकार जोत है। तो गुरु साहब कहते प्रभ कै सिमरन, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध।
ਉਹ ਤਤ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਸਭ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀਰ 20,000 ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚ ਗਰੀਬ 200 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੂਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕਿਸ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ
फिर कित्थे रह गया दूजा? तो फिर सब तो वड्डी पूजा ना हुई। जद दूसरे दा बाद ही हो गया, एके दा बोध ही हो गया, तो फिर अपनी निंदा कौन करता है? अपने आप नूं माड़ा कौन कहता है? कोई है बंदा जिहड़ा अपने आप नूं माड़ा कहता है, जिहड़ा अपनी निंदा करता होए? तो सतगुरु कहते ने परमेश्वर का सिमरन करने नाल जिहड़ी दो विच विचारधारा बणियां सन, द्वैत बनी सी, दो वाली बुद्धि सी, वो हट गई। जद दो हट गई तो फिर नून सस का रौला कित्थे रह गया? जद दो हट गई तो फिर पति पत्नी का आपस में झगड़ा कित्थे रह गया? जद दो हट गई तो फिर भैन भरा का रौला कित्थे रह गया? जिन्ना भी रौला है संसार विच मेरा तुहाडा परिवारां विच दो करके ही है ना। जे सस नूह विच अपना आप वेख रही है तो नूह सस विच अपना आप वेख रही है, फिर कित्थे रौला है? जे पति पत्नी विच अपना आप वेख रहा तो पत्नी पति विच अपना आप वेख रही है, फिर दूरी कित्थे वे? फिर दूरी है कित्थे? ते अज जिन्ने भी समाज दे झगड़े ने, माफ करना, जिन्नियां भी परिवारक मेरियां तुहाडियां सारियां दियां उलझनां ने, एकां दियां ने, ये किस गल दियां ने कि दूजा नहीं हट रहा? यही गल है ना। जे बरीकी नाल सोचिए तो यही गल है बेटी। प्यो पुत्र विच दूसरा हट गया, कित्थे प्यो दा रौला है कोई? ते जेकर दूजा बनिया होया है ते प्यो पुत्र दे खिलाफ कचहरी विच खलोता है, ते प्यो पुत्र प्यो दे खिलाफ खलोता है, भरा भरा दे खिलाफ खलोता है, ते भरा पत्नी पति दे खिलाफ खलोती है, पति पत्नी दे खिलाफ खलोता है। क्यों? केवल दूजा नहीं हटिया, होर ते कोई गल नहीं। तो सतगुरु कहते हैं परमेश्वर का सिमरन करने नाल दूजा हट जाएगा। जेड़ा जीव दूजा मन्नी बैठा सी, वो आप हाथ जोड़ के कहा भाई साहब मेरी गलती माफ कर दिया जे। उस तो पहला दूजा आखेगा मेरी माफ कर दिया जे। ज्यों ज्यों सिमरन के नेड़े होया, ये गल है ना। ज्यों ज्यों भी गुरु के नजदीक आया, ज्यों ज्यों परमेश्वर के सिमरन नेड़े आया, त्यों त्यों अंदरों दूसरा हटता गया। दूसरा मीनस दूरी। तो जदों दूरी हटती गई तो नजदीकी आती गई, जदों अखीर नजदीकी आ गई तो प्यार हो गया, तो प्यार एक ही हुंदा है। तो गुरु साहब कह रहे हैं प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा। हाँ जी, सतगुरु कहते ने तीर्थ शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर तीन प्रकार नाल है। थत्थे थले औंकड़ तीरथ, थत्थे नूं औंकड़ नहीं फिर भी तीरथ, थत्थे नूं सिहारी फिर भी तीरथ। पर महाराज ने इत्थे तीर्थ दे थत्थे नूं औंकड़ नहीं लाया, बहुवचन है। हिंदुस्तान विच 68 तीर्थां दी महानता गिनी गई है। सतगुरु कहते परमेश्वर नूं सिमरन करन नाल 68 तीर्थां दा इशनान घर बैठे हो जाता है। क्यों? गुरु नानक साहब ने गल जपजी साहब च कही है, आप जी ने गुरु की कृपा नाल पढ़ी विचारी भी होएगी। महाराज कहते जेड़े तीर्थां ते जाके इशनान करते ने उन्हां नूं पुण्य ते फायदा हुंदा है, फायदा तो हुंदा पर तिल जिन्ना थोड़ा। पर जेड़े अंदर अपने अंतर आत्मा इशनान कर लेंदे ने गुरु दे शब्द नाल, तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिल का मान, उहदे मुकाबले ते सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल लाओ। जिसने गुरु की गल नूं सुन के मन लिया, उसने अपने अंदर इशनान कर लिया तीर्थ। तो सतगुरु कहते ने परमेश्वर का सिमरन करन नाल 68 तीर्थां का इशनान उसनूं हो जाता है। क्योंकि तीर्थां ते जाईदा मन धोण वास्ते, बुद्धि धोण वास्ते। अज ते तीर्थ भी पिकनिक प्लेस बन चुके ने। हुण ते 4-4 बैग लोगों ने भरे हुंदे ने। सवेरे 6 बजे आ सूट ते 9 बजे फलाना सूट ते 12 बजे फलाना सूट ते शाम नूं आ सूट ते 2 को मन कपड़े मैले करके घर आ जाते हैं, कहते तीर्थ गए।
ਤੀਰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਂਚੋ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਰੇ ਭਗਤ ਵਿਚਰੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਗਾਹ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ? ਜੇ ਹੋਵੇ ਵਾਕਫ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਦਰਗਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ, ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਨ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਚੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਯਬਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੇਪ ਪਾਈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੀ, ਬਲ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਆਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ। ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜਦ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਫਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ दैवी गुणा नाल भर जाए तो समझो जीवन सफल हो गया। यही गल है ना। जे जिंदगी विच फल ही नहीं लगा, दैवी गुणा का फल ही कोई नहीं लगा जीवन विच, तो जीवन 60 साल का हो गया तो फिर जीवन तो शुरू भी नहीं होया हाली। महाराज ने बाणी च आख्या जिन्ना वेल ना तूंबड़ी माया ठगे ठग। महाराज कहने एक वल बीजी जिमीदार ने वड्डी सारी हो गई पसर के। तुसी सब्जियां लेंदे हो वल्लां ना लगदियां ना, खरबूजे खीरे, तो उगदी तो नहीं एडी लम्मी, उगदी तो एडी कू है पर लम्मी पसर जाती है। 50 फुट 60 फुट 20 फुट लम्मी हो जाती वल। तो मैं बेनती करा, जीव भी छोटा जिहा पैदा होया सी ना तो 50 साल की लम्मी वल हो गई है। 55 56 57 साल की मेरी भी लम्मी वल हो गई है। किसी की 40 साल लम्मी वल है, कोई 30 साल लम्मी वल है, कोई 60 साल लम्मी वल है। तो जे फल कोई लगा ही नहीं फिर की उस वल का फायदा है। जिसनू वल नू फल ही कोई नहीं लगा, जिन्ना वेल ना तुंबड़ी, गुरुदेव कहते ने माया ठगे ठग। मनमुख बन चलाइए ना मिली वग सग। सतगुरु कहते ने मनमुख इस तरह दे ने जिवें कुत्तियां दा वग नहीं इकट्ठा टुरदा। गुरुदेव कह रहे, बाणी विच कह रहे ने, सग फारसी का शब्द कुत्ते नूं कहंदे। महाराज कहने प्रभ कै सिमरन सुफल फला। परमेश्वर का सिमरन करने वालों जीव दैवी गुणा के फलों नाल भर जाता है। सत संतोख दया धर्म सुच संयम ये फल ने। ते बसंत कहंदे होर किनू ने? पुराने पत्ते झड़ जान ते नवे फुट जान ते कहंदे ने बसंत आ गई है। औगण झड़ जाते ने गुरु की संगत में आके ते गुण प्रफुल्लित हो जाते हैं ते बसंत आ जाती है, सुफल फला हो जाता है। आया सी गुरु की संगत विच औगणा नाल भरिया सी, गुरु ने बख्शां कर दित्तियां, रहमत कर दी। पुराने झड़ गए विकार ते गुण पैदा हो गए, औगण झड़ गए। काम क्रोध लोभ मोह हंकार हट गए, दया धर्म सोच संयम ये पैदा हो गए। तो गुरु साहब कहते हैं प्रभ कै सिमरन सफल फला। हाँ जी, बस गुरु साहब कहते हैं हे मेरे मालक ये अपने वस की गल नहीं, ये तेरी कृपा हो जाए। से सिमरै बहुवचन है, सस्से उत्ते एक ला बहुवचन। वो जीव ही सिमर सकते ने, सिमरदे ने। सिमरै आप सिमराए जिन्हां तू आप कृपा करके इस पासे लाना है, बख्शिश करके ला देना है। नानक तां कै लागों, लागो नहीं पुत्र, लागों पाए। सतगुरु कहते ने, गुरु अर्जन साहब कहते जिन्होंने तू कृपा करके अपने नाल ला लेना, सिमरन विच ला लेना, मेरा जी करदा मैं भी उन्हां दे चरनी लग जावां। पाए पैर, नानक तां कै लागों पाए। गुरु अर्जन साहब कहने मेरा जी करदा मैनू भी ऐसे गुरसिखां दी चरण धूड़ बख्शिश कर पातशाह जेड़े तेरे सिमरन नाल लगदे। गुरु कृपा करे बच्ची, पातशाह दया कर। हाँ क्यों नहीं होएगी पुत्र?